والشر المستطير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له من أي وجه أو غرض ولا شبيه ولا نذير، وأشهد أن نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا عبده ورسوله محمد بن عبد الله البشير النذير الذي قرر التوحيد ونهى عن الشر والتنديد والسحر والكهانة، وحذر من إتيانهم وتصديقهم أشد تحذير، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على منهجهم وإلى الله يسير. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وراقبوه وامتثلوا أمره ولا تعصوه، واعلموا أن الله سبحانه ما أمركم بأمر إلا لما فيه من المصلحة العظيمة، وما نهاكم عن شيء إلا لما فيه من المضرة الكبيرة، وأرسل إليكم رسوله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم على الهدى ويحذركم من الردى، وأنزل عليه الكتاب ليخرجكم من الظلمات إلى النور، إن الله بكم لرؤوف رحيم. قال تعالى لنبيه الكريم: ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فهذا صراط الله، وهذا دين الله، وذاك رسول الله يدلنا على الخير وينهانا عن الشر. ومما نهانا عنه إتيان الكهان والسحرة والعرافين والمشعوذين والمنجمين ونحوهم، وحذر من تصديقهم. قال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل صلاته 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من تغير أو تغير له أو تكهن أو تكهن له أو سهر أو سهر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن تكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. عباد الله، لقد كثرت الخرافات والمشعوذات، وإنه كلما ضعف الإسلام وضعف أهله وضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ظهرت المنكرات ورفعت الشياطين رؤوسها، ورج الباطل عند ضعاف الدين والعقل، وكثر أهل الباطل، وظهر الفساد عند كثير من الناس، وذهب البعض من الناس إلى أهل الشعوذة والخرافات والأباطيل، ومال ضعاف العقول إلى الكهان والسحرة كأنهم يعلمون الغيب، سواء كان الكاهن رجلا أو امرأة. يجب أن يخضع هؤلاء. كيف يصدر هذا عن مسلم ما أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتل الساحر فقال: حد الساحر ضربة بالسيف والراضي بالذنب كفائله. وقد كثرت هذه الأيام هذه الخرافات والأباطيل، فلا حول ولا قوة إلا بالله. يقول تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر
فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وبهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أنا muku wasiya da kaina da jin tsoron Allah. Wannan ita ce wasiyar Allah ga mutanen farko da ƙarshe. Bayan haka hudubar mu ta yau za ta yi magana akan haɗarin zuwa inda bokaye da wajabcin hannuwa daga hakan da wajabcin yin wa'azi da jawo hankalin duk wanda ka san yana aikata wannan aikin. Yan uwana bayan Allah, a wa'annan zamunan da wa'annan lokutan labarai sun yawaita a cikin gari cewa akwai mutane da ake ce bokaye da masu sihiri kuma sai karuwa suke yi sai yawa suke karawa. Wa'annan mutane na zuwa wurinsu domin neman biyan bukata ko dai ta siyasa ko neman wani mulki ko neman wani shugabanci ko neman wani kasuwanci ko mata ta je domin neman soyayya ga mijinta ko domin halaka kishiyarta ko wani abu da ya yi kama da wannan abin haɗari ne kwarai da gaske. Allah tabaraka wata'ala ya hana zuwa wurin boka a cikin Qur'ani. Allah ya faɗi cewa zuwa wajen boka kafirci ne. wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Wanda ya nuna cewa yin sihiri da zuwa inda boka kafirci ne. Duk abin da ya gaya ma an samu sa'a ko ba a samu sa'a ba, bukata ta biya ko bukata bata biya ba, akwai haɗari ƙwarai da gaske ka je wajen bukatarka ya kasance bata biya ba kuma a ce makoma shine wuta, a ce ka saba ma Allah ka saba ma manzon Allah, a ce ka yi shirka da Allah, a ce ka yi hasarar sallolinka da kake yi tun sada ka fara sallah, a ce ka yi hasarar karatun ƙur'aninka, ridda wanda ya ridda bai tuba bayan mutu. To duk abin da ya yi na sallah a baya, duk abin da ya yi na azumi a baya, duk abin da ya yi na sadaka a baya, duk abin da ya yi na karatun Qur'ani da tasbihi da sada zumunci da wa iyaye ladabi a baya gaba ɗaya ya rushe, saboda kawai ka je inda wani neman biyan bukata. Kuma a matsayinka na musulmi ya kamata ka san cewa babu abin da ke aukuwa sai da ikon Allah, sai da yadda Allah. Da ka yi haƙuri, wanda ya je inda boka yake ganin ya samu, da ya yi haƙuri bai je ba da zai samu. Domin annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa nafasa ruhul qudus fi nafsi annaha lan tamuta nafsun hatta tastawiba ma kutiba laha min arrizq fattaqullaha wa ajmilu fi talab. Annabi sallallahu alaihi wa sallam mala'ika jibril yayi bushi a cikin raina, wani nau'in wahayi ne ya sanar da ni babu ran da za ta mutuwa sai ta kammala duk abin da aka rubuta ta samu na arziki. Baka ku ji tsoron Allah, ku kyautata wajen nema, ku ji tsoron Allah, kada ka je nema ta hanyar haramun, kada ka je nema ta hanyar da za ta kai ka zuwa wuta, kada ka je nema ta hanyar bokaye, abin nan za ka samu. Shin baka ga 'yan siyasa mutum biyu ke zuwa suna takara su je inda boka ba kuma guda zai ci? Ba shi ne wanda boka ya ce zai ci ba. Dukkaninsu da suka je boka ya ba su magana kwarai, dukkaninsu boka ya ba su albishir, dukkaninsu boka ya nuna musu za su ci, amma cikinsu akwai wanda Allah ya nufa zai ci. Ko da ya je wajen boka ko bai je wajen boka ba shi zai ci, amma zuwa wajen bokan ya gitta rayuwa ta ga hadari. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya je inda boka ko malamin duba ko da bai gaskata shi ba za a karbi sallah ta ba kwana 40. Kawai ka je ka ce to ga abinda bokan nan ya faɗi zai yi gaskiya ne, zai ni wallahi ban sani ba, haka dai aka cewa ya ce mu ga mu gani, to ba za a karbi sallar ka ba kwana 40. Duk wanda ya je inda boka ya gaskata shi ya kafirta daga abin da aka saukar ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ya inganta daga sahabbai guda uku na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cikin su akwai matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
Hafsa cewa hukuncin boka shine a yanke mai kai. Hukuncin boka inda aka same cikin al'umma shine a yanke mai kai, domin wannan ya nuna abin da ya shirka ce babba mai fisuwa cikin musulunci ridda ne. Don haka wanda ya je gaskata shi ma yana da irin nashi zunubi. Zaka mu ji tsoron Allah, mu ja hankalin 'yan uwanmu, mu ja hankalin jama'a. Ba dole bane sai a masallacin Juma'a, ba dole bane sai a cikin rediyo. A masallacin ku na khamsus salawat, a inda kuke zama inuwan mai shayi, a ofis ɗinku, a inda kuke zama inuwa wata bishiya da kuke zama kuna zama, ya kamata ka yi faɗakarwa game da haɗarin zuwa wurin boka, da nuna mutane kafirci ne, da rashin yadda da Allah ne, rashin yadda da addinin Allah ne, abu ne wanda zai fidda kai cikin musulunci ya roshe ayyukanka. Bokanci mataki-mataki ne. Akwai mutanen da ake yaudara da cewa addu'a za a yi musu, amma sai an kawo kaza kala kaza, ko sai an kawo rago kala kaza, ko sai an kawo sadaka kala kaza. Addu'a gaskiya ne, kuma wani wanda ba kai bai ma addu'a gaskiya ne. Cikin yadda ake ansa addu'a akwai at-tawassul bi du'a'i rajulin salih walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum ar-rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Da lokacin da mutane suka yi zunubi sun nemi gafara Allah, sun zo sun ce annabi ka neman musu gafara Allah, da za su samu Allah mai gafara mai rahama. Lokacin da annabi ya rasu, sahabbai suka tayi inda Abbas bin al-Muttalib kasan jagorancin Sayyidina Umar suka gayyato shi, hadisi na cikin Bukhari, cewa yi musu addu'an neman ruwa, addu'ar roƙon ruwa. Gaskiya ne ka je inda wani ka ce ya maka addu'an mutumin kirki, wannan din ya fi ka kirki ko bai kai ka ba. Abdullahi bin Umar zai je umra, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai muna addu'a in ka je. Don haka annabi babu shakka ba za a haɗa shi da Abdullahi bin Umar ba, amma ga ya nemi Abdullahi bin Umar ya mai addu'a. Don haka ka nemi wani malami ya yi maka addu'a, ka nemi wani mutumin kirki ya yi maka addu'a, ka nemi wani dattijo ya yi maka addu'a, ka nemi wani babanka ya yi maka addu'a, ka nemi wani ɗanka ko ƙaninka ya yi maka addu'a, daidai ne. Amma ba sharaɗin karɓar addu'a cewa a kawo kaza ko a kawo rago, kai ko a kawo kowace irin sadaka. Ba a sharɗanta cewa in za a addu'a ba sai an kawo sadaka kala kaza ko nau'i kaza, ko sai an ba mutane kala kaza, ko sai an ba su a lokaci kaza. Da ka je neman addu'a wani ya nuna maka irin wannan, to alama ce ta cewa akwai wani abu ciki mai alamar tambaya. Lalle sadaka tana cikin abin da yake sa a anshi addu'a. Ilaihi yarfa'ul kalimu tayyib wal amalu salihu yarfa'u. Yawan istighfari, ba da sadaka, ciyarwa fi sabilillahi, taimakon mutane, sallar dare da ta rana, tsaye da farilla da nafila, duk wannan su ne al'amalus salih, suka daga addu'a. Allah ce zuwa gare shi magana kwarai addu'a ke tafiya, amma ayyukan kwarai suke daga ta. Haka sadaka tana cikin abin da yake sa an sha addu'a, amma keɓancewa da sai an kawo kaza, ko an ƙayyade nau'in sadakar da za a kawo, ko an sai ƙayyade irin abin da za a ba su a sadaka, ko an ƙayyade lokacin da za a ba su a sadaka, ko irin mutanen da za a ba sadaka, ko da kuwa mutanen da Allah ya ce a ba irin sadaka ne, amma a ƙayyade sai su za a ba sadaka sai a yi addu'a. Wani na nuna alamar tambaya. Haka mu ji tsoron Allah, kada son ranmu da bukatocinmu su samu ba Allah, su samu ba addini. Bokaye suna wautantar da mutane, kuma duk wanda yake bibiyar lamura zai ga da yawa waɗanda suka ce sun je wajen boka ya ce kaza abu bai yi ba, sai ya dawo yana kame ya ce ai kaza ka yi, ya kawo maka wani sharaɗi wanda da bai kafa maka shi ba, ya ce don baka bi wannan sharaɗin ba ne. Shi kuma mumini ya sa abin da ya samu Allah, abin da ya rasa Allah, kuma duk abin da Allah ya nufa zai same shi na alkhairi ne ko na shari. Don haka wannan zahira, wannan aiki na zuwa wajen bokaye da ya yawa a cikinmu, ya wajaba mu tashi kwanmu da kwarkwatanmu dukkaninmu mu yaƙe shi. Yana cikin abin da ke hana alkhairai su sauka a gari, yana cikin abin da ke hana zaman lafiya ya samu a gari. Idan ana irin wannan shirka da Allah, ana tafiya inda wasu mutane domin su biya bukata, kuma bukata babu wanda yake biyanta sai Allah tabaraka wa ta'ala. Daga baya akwai cikin nau'ukan masu bokanci wanda suke kawai nayin suke yi, kawai yaudara suke yi, saboda sun fahimci akwai ɗibgewa kwakwalwa da mutane da yawa. Kowa aka ce mai, aka ɗanyi mai wani abu zai yadda. Mutane da yawa sun shigo cikin bokancin da su ma ba bokaye ba ne, amma kawai sun sai an ce ka kawo baƙin rago, ko an ce ka kawo baƙar akuya, ko an ce ka kawo baƙar kaza, ka fi ɗaukar abin da muhimmanci. Idan ka ga wani nau'in fiffiken kaza ko wani gashin tsuntsu, ko ka ga wani abu a inda za a yi maka addu'a wanda wannan gaba ɗaya bai da alaƙa da ansa addu'a, zai yi ma gashin kolo ne,
ko gashin wani abu ne wanda ke najasa ne bai kamata a ambaci Allah inda wannan abin ba to amma da yawan mutane sun ga wani abu da ya saba ma al'ada hankalinsu ya fi tashi su yadda sai wata mutane suka shigo cikin wannan sana'ar suna karɓar dukiyar mutane su ba bokanci suke ba kawai zamne suke suna karɓar dukiyar mutane ɗaya daga cikinsu ya ce a kawo akuya aka kawo akuya ya yanke ya ce a kawo saniya sai wani ya ce baka yanki saniya ba ya ce mahaukaci nake yanki saniya kasuwa ni da ita saboda me saboda dan damfara ne kawai ya ga in ba ya ce ma wannan babban riga ta yake dibi babban mota ta yake dibi in ya ce mai akuya ya rena abin ya ga cewa bai kai ba daga sai ya ce kawo saniya shi kuma yana iya yanke akuya amma saniya zai je sai suwa ya sa a dashi ko ya sa a susu don haka ana yaudarar mutane da yawa kuma duk wanda ya je inda boka ya cincinta a yaudare shi duk wanda ya je inda boka domin ya so ya yaudari Allah da manzon shi ya saba ma abin da Allah da manzon shi suka faɗi sannan ya yadda akwai wani mutum kazami wanda zai ce ai mai kaza a bashi kaza wanda shi zai biya ma bukata yanzu kai ka zo da bukatar kaza mai girma amma wannan yana da karamar bukata na ka bashi sai ka bashi ya biya maka wannan bukata akwai rauni Allah da muke roko baya bukata sai mun bashi baya bukatar sai mun yi mai kaza Allah mawadaci ne da baya bukatar sai an kawo abu kaza ya hada da abu kaza sannan ya biya muna bukata don haka mu ji tsoron Allah mu nisanci zuwa wajajen bokaye mu nisanci zuwa wajajen wasu malamai da za su ce a kawo kaza a sa maka wani sharadi wanda Allah bai saukar da shi ba wajen karɓar addu'a a ce sai da irin shi hanya ce ta halaka hanya ce ta lalacewa dole ne iyaye su dibi 'ya'yansu mata ana cewa 'ya'ya mata a wannan zamanin da yawa suna cikin irin wannan domin ta ga wani saurayi da take so domin ta ga wani mai mota da take so domin ta ga wani alhaji da take so wajibi ne ta biya 'ya'yanmu kusan shigarsu fitarsu kusan kwancinsu tashinsu kusan cinsu shansu wani ɗaya daga cikin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya azamuna Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya taya mu tarbiyya Allah ya ba mu ikon tsayawa akan tauhidi Allah ya ba mu ikon kauce ma kowace irin shirka da wadda muka sani da wadda bamu sani ba ya Allah muna neman ka tsari da mu yi maka shirka ga abin da muka sani muna neman ka gafara da abin da bamu sani ba thumma alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati li qudusihi wa thalatha bikum ayyuhal ladhina amanu min insihi wa jinnihi wa qala azza min qa'ilin subhanahu inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين واغفر اللهم عن خلفائه الأربعة الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الآل والصحب الكرام وأنا معهم بجودك وعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين اللهم إنا ولا تعن علينا اللهم كن لنا ولا تكن علينا يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الرحمن الرحيم